مرتد بن کے آپ لوگوں کے چینل پہ جا رہے ہیں، ان کو ہم اتنی آسانی سے بخشیں گے نہیں۔ میری بات یاد رکھنا، تمہاری گردن کاٹ کے کتوں کو کھلاؤں گا، یاد رکھنا۔ آ کر دعوت دے رہا ہوں پاکستان آئے چاروں ہمارے امام اور چاروں ہمارے خالق ہیں ہمارے اسلام کے، اس میں پنشمنٹ، فائنل پنشمنٹ یہی ہے۔ کیا ابھی بھی آپ لوگوں کو کوئی شک رہ گیا ہے کہ اسلام ایک انتہائی مہذب اور امن والا دین ہے؟ آپ کا سر تن سے جدا ہوگا، بہت بڑی گستاخی کر رکھی ہے، جا کے مادر چوت۔ یہ تو آپ کو پروفٹ کہتے ہیں کہ آپ کو نکال دیں۔ میں آپ سے بول رہا ہوں پنجابی سمجھ لیتے ہو؟ آپ کو نکال دیا جائے یا آپ بات کرنا چاہیں گے؟ 10 سیکنڈ دے رہا ہوں، میں آپ کو نکال مسلمانوں دوں۔ تیار ہو جاؤ بس میں اور یہی صبر کہنا چاہوں رکھو، گا آپ سے کہ شہادت اور جنت آپ تمہارا کا سر انتظار تن کر سے رہی جدا ہے۔ ہوگا، اوکے، کیونکہ آپ ٹھیک نے ہے سر، بہت بڑی گستاخی کر رکھی ہے، ٹھیک ہے سر، کار ڈھونڈ لیجیے گا اور کر دیجیے گا۔ اور گان مراؤ جا کے مادر چوت۔ چلو، یہ تو آپ کو پروفٹ ثابت کر دیا، آپ ایکس مسلم سمیر کو۔ یار یہ کیسے؟ جی رائٹ وے صاحب۔ میری بات یاد رکھنا، تمہاری گردن کاٹ کے کتوں کو کھلاؤں گا، یاد رکھنا۔ اوکے سامنے سر۔ آ کے دکھانا، ارے کتے کہیں کے۔ یہ جو ارے تو بدنام کر رہا ہے نا اسلام کو، نہ تجھے کسی چیز کی پتہ ہے نہ کچھ، بیٹھا ہے ایسے یوٹیوب پہ، ایک چیز کی بھی تجھے پتہ نہیں ہے، ایک الف کی بھی نہیں، اچھا، بیٹھا ہے صحیح ایسے یوٹیوب پہ، صحیح 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 صحیح، یوٹیوب پہ ٹھیک ہے بیٹھا ہے، نہ سر۔ یہ تجھے کچھ پتہ ہے، گمراہ کر رہا ہے لوگوں کو۔ سر ایک سیکنڈ یہ پھر بتائیں تیرے کہ سائنٹسٹس کیوں اسلام مانتے، تیرے سائنٹسٹس کیوں سر اسلام مانتے؟ مجھے یہ یہ جو بڑے بتائیے۔ بڑے سائنٹسٹس ہیں، جی جی انہوں نے قرآن کو پڑھ کے اسلام کیوں مانا؟ یہ جو بڑے جی بڑے سائنٹسٹس ہیں، جی جی یہ مجھے بتا جی میں بالکل بتاؤں گا کیوں؟ سر، لیکن اس سے پہلے سر یہ آپ مجھے قتل جو کریں گے کتوں کی طرح کاٹ کے، یہ کیسے کریں گے سر؟ جو لوگ تم یہ کرتے ہو نا یوٹیوب پہ، یہ آپ کا شور بہت دور ہے ہو رہا ہے، ذرا تم لوگ مائکرو فون ذرا صحیح کریں، آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی۔ تم لوگ جو ہے یوٹیوب پہ گمراہی پھیلاتے ہو، ہاں جی ہاں جی 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 گمراہ کہیں کے شیطان۔ جی جی، وہ مجھے بتائیے نا سر، یہ کب کریں گے سر؟ یہ آپ سارا کچھ کیسے کریں گے؟ آپ کے دیکھتے اللہ جاؤ، نے آپ کو، انشاءاللہ جلدی جلدی ہوگا، سر انشاءاللہ جلدی آپ ہوگا، کے آپ کے اللہ نے آپ کو بتا دیا ہے کہ میں کون ہوں؟ انشاءاللہ یہ جلدی ہوگا، دیکھتے جاؤ۔ سر یہی تو پوچھ رہا ہوں، آپ کے اللہ میاں نے آپ کو بتا دیا ہے میں کہاں ناجائز ہوں؟ صحیح کہا، تمہارے سائنٹسٹ کیوں پھر اسلام قبول سر کرتے ہیں؟ جی، سر بڑے بڑے حضرت سائنٹسٹ انہوں نے حضرت کیوں کیا؟ عزت مآب عزت مآب عزت مآب عزت اللہ مآب اکبر، مولانا صاحب، حضرت رائٹ وے صاحب، اللہ مجھے یہ اکبر۔ بتائیے کہ آپ کو کس طرح پتہ لگے گا کہ میں کہاں رہتا ہوں؟ اب آ گیا، اتنی سی بات تھی۔ اتنی بیٹری تھی اس کی، وہ ڈسچارج ہو گئی، ارے واپس چارج کر دیا بس، گیا۔ یعنی کہ محمد صاحب کو ہم دکھا رہے ہیں کچھ اور، ہم دکھا رہے ہیں جو حدیثوں میں لکھا ہے۔ یہ صحابہ آگے مارنے مرنے کے لیے، شاہد صاحب جڑ گئے ہیں جی ہمارے ساتھ۔ شاہد صاحب کیا حال ہیں آپ کے؟ کیا حرم کیا حال ہے بھیا؟ یار میں تو ٹھیک ہوں یار، تواڈے مومن بھرا ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਡਏ ਨੇ ਯਾਰ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਫੌਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚ। ਹੂੰ, ਕਾਹਦੇ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ। ہاں ਉਹ تاکہ ਸਾਨੂੰ جلدی سے ਕਿੰਨੂੰ قتل ہو ਯਾਰ جاؤ۔ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਖੜਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਐਡਮ ਹੂੰ ਹੂੰ, ਤੇਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਹਵਾ ਵੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਹਵਾ ਵੱਲ ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਮੌਕਾ ਦੇ ਸਕੇਗਾ ਬਸ, ਯਾਰ, वही तो बता ਮੌਕਾ रहा हूँ ਦੇਣਾ ਤੂੰ ਬਸ। सर, वो मौका दूंगा तो आप फाइल आ दोगे ਤੁਸੀਂ। यार ऐजा जो अपना है ना एडम सीकर, यार इसको मैं देख इतने मोहब्बत से प्यार से मुस्कुरा मुस्कुरा कर दावत दे रहा हूँ पाकिस्तान आए, ये यार मुझे खिदमत का मौका नहीं दे रहे। तो आपसे दरख्वास्त है कि आप इनको मेरी तरफ से सिफारिश कर दें कि ये एक दफ़ा पाकिस्तान बस आ जाए, सही बस आ जाए पाकिस्तान। اس کے خیر بعد تو نکلن نہیں پھر دیں کیا گے ہونا ہے؟ پھر سیدھا اوپر یا بچائیں گے فکر اس کو، آ جائے صحیح، پھر سیدھا اوپر بچائیں گے۔ یا فکر موقع دے گا تو دیکھ یار، مر جائے گا تو واپس نہ دوبارہ کبھی نہ آئیں۔
हाँ तो वही ना, मर जाऊंगा तो दोबारा कैसे आऊंगा? और सब्र रखो, शहादत और जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही है। और हमारी ख्वाहिश है, जो हम पहले दिन से मैं कहता आ रहा हूँ, कि मुझे सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमानों से कंसर्न है जो मुर्तिद बन के आप लोगों के चैनल पे जा रहे हैं, उनको हम इतनी आसानी से बख्शेंगे नहीं। ये आप दोनों चीज़ों को मिक्स ना करो, उसके प्रोफेशन को उसके क्या नाम मजहब के साथ मिक्स अप ना करो। मजहब छोड़ेगा, अगर मुसलमान कोई अपना मजहब छोड़ेगा तो उसके ऊपर भले वो कोई भी हो, उसके ऊपर एक ही कानून लागू होगा जो हमारा शरीयत का कानून है, उसके अंदर कोई दो राय नहीं है। प्लीज सर कंटिन्यू। आप एक मिनट मैडम, मैं तू अगर मुझे मिल जाए ना, तेरे मतलब तेरे इतने टुकड़े करूंगा ना। कुर्बानी के बकरे को देखा है? हाँ हाँ बिल्कुल देखा देखा, खुद भी की है मैंने कुर्बानी का बकरा। जी उसी तरह टांगे बांध उसी के तरह और आगे बांध सीधी फेर के। जी जी बिल्कुल। कौन किसी अच्छा अच्छा अच्छा, ये मुझे काट रहा है सर, मेरी टांगें सारा बांध के, इसको हाथ म्यूट बांध के कीजिए, मैं छुरी से। आपसे बात करता हूँ। ये मुझे काट रहा है, ये अच्छा एडम एक मिनट रुक जाओ यार, ये मोमिन मुझे काट रहा है। अच्छा कब आएगा मुझे काटने के लिए? बड़ी ईद के दिन। बड़ी ईद के दिन आएगा, उससे पहले नहीं आएगा? नहीं चलो यार, मेरे पास कुर्बानी कोई तो उसी 8 वक्त करते महीने हैं, हैं, उससे पहले। मेरे पास कोई 8 महीने हैं इस्लाम को जलील करने का, ख्वार करने का, लोगों को इस्लाम से बाहर निकालने का। 8 महीने के बाद तकरीबन जब आएगी बड़ी ईद तो ये आएगा और मुझे ज़िबा करने की कोशिश करेगा। कहाँ पे आओगे मुझे ज़िबा करने? अच्छा एक मिनट, हाँ तो कहाँ पे आओगे? साहिल भाई इसको म्यूट करो, मैं नहीं जो पहले है जरा ऐसे बता लोगों दो ना से यार, बात कर, टॉपिक मेरे खत्म पास कर इतना लो। टाइम नहीं है। तो अबे जिसको लेकिन तुम धमकियां मोमिन दे रहे हो कत्ल करने आपको की, उस क्या बात को कर जरूरत दो। है इस तरीके की धमकी देने की मोमिन? अभी मैं दिखाता हूँ कि मोहम्मद के फॉलोअर्स ने एक अरे साहिल भाई स्लेव इसको गर्ल म्यूट जो कि करो, मुझे प्रेग्नेंट बात थी, करने दो। एक स्लेव गर्ल जो कि प्रेग्नेंट थी उसको कत्ल किया, और मोहम्मद ने कहा इसके ऊपर कोई ब्लड मनी नहीं है क्योंकि वो स्लेव गर्ल थी और उसने मोहम्मद को अब्यूज किया था। यानी कि उसने अल्फाज बोले थे। क्यों अल्फाज बोले थे? क्योंकि मोहम्मद ने उसको, उस स्लेव गर्ल को, एक ब्लाइंड मैन को, एक अंधे बंदे को सेक्स स्लेवरी के लिए दे दिया था। तो वो मोहम्मद को अब्यूज नहीं करेगी तो और क्या करेगी? वो करी तो ब्लाइंड मैन ने छुरी पकड़ी और एक्स पकड़ी और उसके पेट के अंदर घुसा दी जिस वक्त वो प्रेग्नेंट थी। तो ये भाई बिल्कुल मोहम्मद को फॉलो कर रहा है। मैं इससे यही पूछना चाह रहा हूँ, कब कब मारेगा? इसने कहा ईद उल कुर्बान पे मारेगा। परफेक्ट। किस जगह पे आके मारेगा जरा वो भी मुझे बता दे। रशिया में आएगा? वीजा मिलता है तुझे रशिया का? मुझे तो उम्मीद ही थी, तुम डरपोक मतलब बैठे ही इतने दूर होते हो, इसी अच्छा मैं वजह से बैठा ना इतनी दूर इतनी हूँ बड़ी तो बातें आओ करते ना हो। यार, मारो आके। हाँ जी बेहतरीन हो गया। सो बेसिकली स्टेट अच्छा पनिशमेंट एक चीज और मैं बताऊं, अगर एक चीज और यार क्लियर करूं कितने मैं लोग कि चारों हमारे इमाम और चारों हमारे जो मसालक हैं हमारे इस्लाम के, उसमें पनिशमेंट, फाइनल पनिशमेंट यही है। मैं आपको थैंक यू ये नहीं सो है मच, कि थैंक ये यू नहीं सो है मच। कि हम्बली में नहीं है तो शापाई में है, तो वो दूसरे वाले क्या नाम मसलक में नहीं है। हमारे चारों मसलक के अंदर, यहाँ पे चारों मसलक के इमाम जो हैं वो इसको मुतफ़क़ा इत्तेफाक तौर करते पे एक्सेप्ट करते हैं। इत्तेफाक। अच्छा हाँ जी। एडम, यहाँ पे आपको साहिल भाई एक सेकंड जरा फाइनल वर्डिक्ट में रख दूं, फिर दीजिएगा। देखें भाई मोहम्मद साहब, थैंक यू सो वेरी मच, आपने सच्चाई से जवाब दिया। चारों मदाहिब, फर्क सिर्फ ये है कि 3 दिन, 3 हफ्ते या एक्स अमाउंट ऑफ टाइम जो कि उस वक्त का खलीफा तय करेगा कि उसको रिपेंटेंस का टाइम कितना देना है, इसमें फर्क है। नंबर 1। नंबर 2 फर्क ये है कि उसको कत्ल कैसे करना है, आराम से फाइल लगा के, गर्दन उतार के, या अजियत के साथ। तो इन चीजों नहीं में सर, फर्क जरूर इससे है। नहीं बात सर है। एक सेकंड आपको नहीं पता इस चीज का, मैं आपको बता देता हूँ, आपको एविडेंस भी दे दूंगा, लिहाजा रुक जाए। सो इस चीज का फर्क है, इस चीज पे फर्क नहीं है कि उसे कत्ल किया जाए या ना कत्ल किया जाए, इस चीज के ऊपर नहीं है। आपने बिल्कुल सच्चा बोला। जो अंदर की मजीद फ़क़ह दीन की शरिया और फिका है उसके ऊपर अगर आपको इल्म नहीं है तो आप सर्च कीजिएगा, आपको यही मिलेगा। मैं आपको यकीन दिलाता। क्या अभी भी आप लोगों को कोई शक रह गया है कि इस्लाम एक इंतहाई मुहज़्ज़ब और अमन वाला दीन है? अगर अभी मोहम्मद साहब की खुद की टीचिंग है, बहुत दफ़ा मैंने आपको अहादीस दिखाई हुई हैं और मोहम्मद साहब बज़ाते खुद कत्ल व क़िताल में बहुत आगे थे और बदला लेने वाले शख्स थे। किसी शख्स को जिसने मोहम्मद साहब के खिलाफ कोई बात रखी हो उन्होंने उसको नहीं बख्शा, या तो खुद मारा या मरवा दिया। लोग रोमन्स को बुरा कहते हैं, लेकिन अगर आप रोमन्स हिस्ट्री को उठाओ और उसके पैरेलल्स देखो, इस्लामिक शरा के अंदर
اور محمد صاحب کی زندگی اور ان کے صحابہ اکرام کی زندگی کے اندر تو آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا. جولیس سیزر جو تھا وہ بھی بچپن میں کوئی بہت بڑا کمانڈر نہیں تھا. اس کی زندگی اور محمد کی زندگی میں آپ کو سملیرٹیز اتنی ملیں گی کہ بعض دفعہ آپ کو شک ہونا لگ پڑے گا کہ کیا محمد کوئی اصلی شخصیت ہے یا کسی نے جولیس سیزر کو مسلمان بنا کے مکہ کے اندر رکھ کے محمد نام دے کے ساتھ میں صرف نبوت کا دعوے دار بنا کے دکھا دیا ہو. اس کے اوپر ایک لائیو سٹریم بہت جلد کروں گا، جولیس سیزر ورسز محمد. امید ہے آج کی لائیو سٹریم آپ سب کو پسند آئی ہوگی.